Good morning to all. I am Mohammad Nabiz sir and welcome to Fajandar Junior College, Bahur, Department of Sociology. Today we will start the new topic, that is the segments of Indian society. That is the second topic is given in our 12th standard portion. We already started study in the 11th standard, that is the three parts of the three segments of the Indian society, that is tribal community, rural community and urban community. Now first we have to see about the tribal community, that is the first part of the chapter, tribal community. First we have to start about the tribal community by the definition of given by the Gillen. The definition of Gillen is given by the Gillen. The tribal community is a collection of pre-literate peoples, any collection of pre-literate people which occupies a common territory speaks a common language and follow a common culture. That is one of the definition is given by the Gillen. Any collection of pre-literate people which occupies a common territory, speaks a common language and follow a common culture. In India, there is a tribal community is very large. That's why the Dr. L.P. Vidyavarthi in 1977 distributed the tribal community in 5 parts. Geographical, distribution, of tribal community. TC means tribal community. So
LP Vidyavarti is giving the geographical distribution of tribal community. LP Vidyavarti in 1977. Dr. LP Vidyavarti is giving the 5 geographical distribution of tribal community of India. That is the first one, Himalaya region. Second one, middle region. Third one, western region. Fourth one, southern region. And last one, fifth, that is the Iceland region. There is a one question is asked in the exam, near about above 55% of the tribal community living in the middle region. That question will be asked in the exam. Means in the middle region most of the tribals are living. Okay, that is Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal. That is the whole is collected, and that is the middle region is carry the 55% of the tribals populations. Okay, so here we are started from the tribal community, rural community and urban community. First we have to take the definition of the Galen, that is any collection of pre-literate people which occupies in common territory, that is living in the common geographical area, speaks a common language, they speaks a one language and follow common culture. The culture is same. Okay, after that we are seeing the geographical distribution of tribal community, tribes. That is done by the LP Vidyavarti in 1977. That are divided into 5 parts: Himalaya region, middle region, western region, southern region and Iceland regions. After that we are start the characteristics of tribal community. The many of the tribal community characteristics, we are taking first one, that is a geographical isolation. The tribal community are living as a geographical isolatedly. They are living isolated. They are living in the forest and remote area, in the land, in the hilly area. That's why they are called the tribes. Rural community living in the rural areas, that is in the villages. Urban community, they are living in the cities. That's why they are calling the urban community. Tribal community characteristics is they are living in the remote area, in the forest, in the hilly area, in the near of the forest. So that's why they are one of the characteristics of the tribal community is geographically isolation. Geographical isolation. Second characteristic is economic life.
The economical life of the tribal community is very simple. They are using a basic structures and basic economical fields. They are making a baskets, they are hunting, they are food gathering, they are doing the food gathering, they are doing the shifting cultivation, they are doing the simple profession for the living. So economical life of the tribal community is very simple. Next one is a sense of identity. In the tribal community, their sense of identity is separate. They have the separate name of the tribal community. Gond, Karli, Katkari, that is the different name of the tribals are having. So identity is mentioned by their names. For example, I am giving that Gond, Karli, Katkari, Bhil, that is the name of the different tribal community. So sense of identity of the tribal community is different. Now next one is a endogamous group. What is the endogamy? We are studying the 11th standard endogamy. They are marriage in the group, that is a endogamy. And exogamy, they are marriage after the group or before the group, that is the exogamy. Now endogamy, they are marriages in the group, that is a endogamy. Okay, so tribal community are generally marriage in the group. They are not go out of the group. That's why one of the characteristics of the tribal community is endogamous group. They are generally marriage within the group. That's why the characteristic is endogamous group. Okay, now we are seeing the 4 characteristics. After that we are seeing the next characteristics in the next video. Now for the Urdu, आज हम नए सबक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हिंदुस्तानी समाज की दर्जाबंदी। हिंदुस्तानी समाज की दर्जाबंदी ये जो है हमारे हिंदुस्तान में समाज को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कबायली समाज, देही समाज और शहरी समाज, जो हम 11वीं जमात में भी पढ़ चुके हैं। कबायली समाज, देही समाज, शहरी समाज। आज हम जो देखने जा रहे हैं हमारे सबक का पहला हिस्सा जो है वो है कबायली समाज। कबायली समाज के बारे में गिलेन नामी एक माहिरीन समाजियात ने बहुत अच्छी तारीफ दी है, जो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखने जा रहे हैं हम कबायली समाज। बिना पढ़े लिखे लोगों का ऐसा ग्रोह जो एक ही जुग्राफियाई
इलाके में रहता हूं, एक ही जबान बोलता हूं, और एक ही सकाफत का पाबंद हो। इसे हम कबायली समाज कह सकते हैं, जो एक ही जोग्राफियाई इलाके में रहता हो, एक ही तरह की जबान बोलता हो, एक ही जबान बोलता हो और एक ही सकाफत का पाबंद हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? कबायली समाज। अब कबायली समाज की जो है जोग्राफियाई तकसीम की गई, जोग्राफियाई तकसीम की गई कबायली समाज की। किसने की? एलपी विद्यावर्ती ने की 1977 में, जिसके एतबार से कबायली समाज को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, जिसमें से पहला जो हिस्सा था वो हिमालयी इलाका, दूसरा दरमियानी इलाका, तीसरा मगरबी इलाका, तीसरा जुनूबी इलाका और जजीरे या जजीरियाई इलाका। इस तरह से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया किन्हें? कबायली समाज को। जो हिंदुस्तान में कबायली समाज रहता है उसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हिमालयी इलाका, दूसरा दरमियानी इलाका, तीसरा मगरबी इलाका, चौथा जुनूबी इलाका और 5वां जजीरे। इसके बाद हम जो देखने जा रहे हैं, इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि 55% से ज्यादा जो कबायली समाज है, कबायली बिरादरी जो है, वो कहाँ रहती है? दरमियानी इलाके में रहती है। यह सवाल आपको पूछा जा सकता है। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है कबायली समाज की खुसूसियात। कबायली समाज की खुसूसियात में सबसे पहली जो खुसूसियत है वो है जोग्राफियाई अलहदगी। कबायली समाज जोग्राफियाई अलहदगी में रहना पसंद करता है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जंगलों में, जंगली इलाकों में, दरियाई और दलदली इलाकों में ऐसी जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। पहाड़ों पर, बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ये लोग रहते हैं। इसीलिए इनकी एक खुसूसियत है कि ये लोग ज़्यादातर जोग्राफियाई अलहदगी को अपनाते हैं। इसके बाद है माशी जिंदगी। कबायली समाज की माशी ज़िंदगी बहुत ही सादा होती है। ये बहुत ही सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, जैसे लकड़ियों की टोकरियाँ बनाना, शिकार करना, मछली पकड़ना और अनाज जमा करना और गश्ती काश्तकारी करना। इस तरह की छोटी छोटी अशियाओं पर इनकी ज़िंदगी मुश्तमिल होती है।
इसी वजह से माशी जिंदगी कबायली लोगों की बहुत ही सादा होती है। इसके बाद शनाख्त का एहसास। हर कबायली समाज का एक अपना अलग नाम होता है, यानी उनकी एक शनाख्त होती है। जैसे गोंड, वारली, कातकरी, भील, ये समाज अलग ही होगा। हर एक कबायली समाज से ये समाज अलग होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं ये अपनी शनाख्त को संभाल कर रखते हैं और इनके पास शनाख्त का एहसास होता है। इसके बाद है इंडोगैमस ग्रुप, जिसे उर्दू में हम कहेंगे ग्रोह में शादी। हम 11वीं जमात में पढ़ चुके हैं कि अंदरूने ब्याह शादी और बैरूने ब्याह शादी, बैरूने ग्रोह, अंदरूने ग्रोह। ग्रोह में शादी करना कबायली समाज की एक खुसूसियत है कि ये लोग ज़्यादातर अपने ग्रोह में ही शादी करते हैं, ग्रोह के बाहर शादी नहीं करते। आज के ज़माने में कुछ लोग ग्रोह के बाहर भी शादी करने लगे हैं, लेकिन कबायली समाज ज़्यादातर अपने ही ग्रोह में शादी करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कबायली समाज की एक खुसूसियत है कि वो ग्रोह में शादी करता है। आज हमने 4 खुसूसियात देखे हैं, इसके बाद की खुसूसियात हम अगले वीडियो में देखेंगे। मराठी आपण नवीन घटकाची सुरुवात केलेली आहे, भारतीय समाजाचे वर्गीकरण। भारतीय समाजाचे वर्गीकरण हे आपले पुस्तकामध्ये 3 भागामध्ये विभागले गेलेले आहे। ते आहे आदिम समुदाय, शहरी समुदाय, व ग्रामीण समुदाय। याच्यामध्ये आपल्याला जे बघायचं आहे ते पहिला आहे आदिम समुदाय। आदिम समुदायाची एक व्याख्या जे गिलिन एक समाजशास्त्रज्ञ होते त्यांनी आपल्याला दिलेली आहे, ते लिहून घ्या तुम्ही। असे लोकांचा समूह जे कमी शिकलेले असतात, असे लोकांचे समूह जे कमी शिकलेले असतात आणि ते एकाच भौगोलिक भागामध्ये राहतात, एकाच भौगोलिक भागामध्ये राहतात, कॉमा एकच भाषाचा उपयोग करतात, एकच भाषाचा उपयोग करतात आणि एकच संस्कृतीमध्ये राहतात, एकच संस्कृतीमध्ये राहतात। त्यांना आपण काय बोलू शकता? आदिम समुदाय व आदिवासी समुदाय। आदिवासी समुदाय पण आपण शिकलेले आहे, तर आदिम किंवा आदिवासी समुदाय। तर हे त्याची व्याख्या झाली। व्याख्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे की भौगोलिक विभाजन कसा केला गेला आदिवासी व आदिम लोकांचा। भौगोलिक विभाजन
भौगोलिक विभाजन हे कोणी केला होता? भौगोलिक विभाजन सर्वात प्रथम डॉक्टर एल पी विद्यावर्ती यांनी केला होता. कोणत्या वर्षी? 1977 या वर्षामध्ये त्यांनी भौगोलिक विभाजन केला होता. त्याच्यामध्ये त्यांनी 5 घटकांमध्ये 5 भागामध्ये आदिम समुदाय व आदिवासी समुदायाचं विभाजन केला. त्याच्यामध्ये होते हिमालय भाग, त्याच्यानंतर मध्य भाग, त्याच्यानंतर पश्चिम, त्याच्यानंतर दक्षिण आणि त्याच्यानंतर वेडे जे आपण जझिरे होतं त्यानं वेडे म्हणतात. तर असे 5 भागामध्ये त्यांचं विभाजन केला गेला. याच्यामध्ये एक प्रश्न तुम्हाला येऊ शकता की 55% आदिम व आदिवासी समुदाय कुठे राहतात? तर आपल्या भारतामध्ये एक मोठी जनसंख्या आदिम समुदायाची जे आपल्या भारतामध्ये राहतात ते भाग आहे मध्य भाग. मध्य भागामध्ये आपल्या भारतामध्ये 55% भौगोलिक आदिम व आदिवासी समुदाय राहतो. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायची आहे ते आहे वैशिष्ट्ये, आदिवासी समुदायाची वैशिष्ट्ये. पहिलं वैशिष्ट्य आपल्याला दिलेलं आहे जिओग्राफिकल आयसोलेशन. त्याच्यामध्ये आपण मराठीमध्ये बोलू शकता भौगोलिक अलिप्तता. भौगोलिक अलिप्तता म्हणजे आदिम समुदाय व आदिवासी समुदाय भौगोलिक भागामध्ये जे राहतात ते जंगलामध्ये, वनामध्ये आणि उंचे पहाडामध्ये राहतात. त्याला आपण बोलू शकता की ते भौगोलिक आपल्याला अलिप्त ठेवतात आणि त्यांना अशीच सवय असते, त्यांना आपल्या समाजामध्ये राहण्याची सवय असते. त्यामधून आपण बोलू शकता की त्यांची एक वैशिष्ट्य आहे. त्यांचे वैशिष्ट्य काय आहे? भौगोलिक अलिप्तता त्यांची एक वैशिष्ट्य आहे. त्याच्यानंतर इकॉनॉमिक लाईफ, त्याला आपण म्हणू शकता आर्थिक जीवन. आर्थिक जीवन जे आहे आदिवासी व आदिम समुदायाचा हे खूपच साधा आहे. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता टोकरी बनवणे, त्याच्यानंतर मछली पकडणे, त्याच्यानंतर शिकार करणे, त्याच्यानंतर अन्न गोळा करणे, हे त्यांचे आर्थिक जीवन आहे. आणि त्यावरूनच त्यांचा आर्थिक जीवन जे आहे खूपच सोपा व साधा आहे. त्याच्यानंतर अस्मितेची जाणीव. प्रत्येक आदिम समुदाय व आदिवासी समुदायाची अस्मितेची जाणीव असते. त्याच्यावरूनच त्यांचं नाव दिलेलं असते. प्रत्येक आदिम समुदायाचा व आदिवासी समुदायाचं नाव असते. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता वारली, गोंड, कातकरी, भील हे जे आहे त्यांची एक अस्मितेचे नाव दिलेलं आहे आणि त्यांची ते अस्मिता ठेवतात आणि त्यांची अस्मितेची जाणीव त्यांच्याकडे असतात. त्याच्यानंतर आपल्याला दिलेला आहे आंतरविवाह समूह. आंतरविवाह समूह म्हणजे कोणता? आपण इयत्ता 11वी मध्ये शिकलेले आहे. आंतरविवाह समूह म्हणजे
जे लोक आपल्याच समूहामध्ये लग्न करतात त्यांना आंतरविवाह समूह असे म्हणतात. तर त्यांची यांनी म्हणजे कोणाची, आदिम समुदायाची व आदिवासी समुदायाची एक वैशिष्ट्य आहे, त्यांच्या जे समूह असतात आंतरविवाह असतात. ते लोक बहुतेक आपल्या समाजामध्येच लग्न करतात, विवाह करतात. तर त्यांना आपण म्हणू शकता की ते लोक आंतरविवाह समूहामध्ये राहतात. तर हे आपला 4 वैशिष्ट्ये इथे संपली आहे. त्याच्यानंतरची वैशिष्ट्ये आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. धन्यवाद.